दर्शक बंधु आज आम सहित एमती स्वतंत्र अतिथि अच्छा जहाँ को दमन महांती भाव में समस्ते जानती श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट केन्द्रापड़ा जिते बड़े भी किसी ना किसी नुआ करी देखा लोकंर इच्छा थाए आग्रह थाए बा लोकंर देखा इच्छा थाए सेतेबेले सबु लोकंर मन कथा गरीब दुखी रोगी मन कथा अभावी मार मन कथा दुखी रोगी घर नथिबा लोकंर मनर कथा बुझीपारती दमन महांती आज आम सहित सीधा सड़क अच्छा दमन महांती आसतु सीधा सड़क कथा बा। स्वागत करुचु आमर ये कार्यक्रम को। जय जगन्नाथ। केमिति अच्छा प्रभु दयारु भले जितेबेले आमे मोबाइल खेलू बा पेपर देखू सब बेले कोठना कोठी दमन महांती गोटे नियारा कार्यक्रम होता है से अंगदान कार्यक्रम हो बा आपणकर कदली आउ आलूरे चकटा होगी निरामिष होगी आमिष भोजन ना देकरी हो एमती विभिन्न प्रकार नियारा कार्यक्रम गुड़िक आसे ये कार्यक्रम गुड़िक आसवा बा आपणकर ये कार्यक्रम करने भितर कौटू ये एनर्जी पाती आ कौटू ये तथ्य पाती जे ये कार्यक्रम कले लोकों मन को छुईब। जय जगन्नाथ। प्रथमे कही रखू ये जो अनुष्ठान श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जहाँपाई आज आमर स्वतंत्र परिचय सृष्टि होती ये अनुष्ठान टी महाप्रभु जगन्नाथ निर्देश द्वारा परिचालित एवं जेतेक नियारा नूतनत्व कार्यक्रम भावधारा चिंताधारा जहाँ भी से दियंती सबू प्रभु ही तांको निर्देश रुहे महाप्रभु निर्देश सबू काम संपादन हुए एवं से कहा जरिया किसी ना किसी उपाय विभिन्न प्रकार नुआ काम करने को सी ही वार्ता दी था कारण महाप्रभु होचंदी स्वतंत्रता सी विभिन्नता भितर भिन्नता तांकर अछि जेतु सी नुआ अनुष्ठान काम को केमिति नुआ करिवे सी ही जिनस निर्देश दियंती। जेतेबेले महाप्रभुंकर कथा आसे महाप्रभुंकर बहुत गुड़िए बेश अच्छे सेतेबेले ये अनुष्ठान नियारा नियारा कार्यक्रम करके अनुष्ठान को नुआ नुआ बेश बा नुआ नुआ कार्यक्रम लोक मानक पाखरे पहुँची थाए। आमे देखीचु आपण आली राजकनिका राजनगर महाकालपड़ा गर्दपुर एमती कि विभिन्न जगार विभिन्न ओडिशार विभिन्न जगार आपण जाइकरी कार्यक्रम करिकरी आछंती। ये कार्यक्रम कला बेले कोठू आपण को उत्साह मिले बा आपण को किए सहयोग करिथान? मो ट्रस्ट भाई माने बहुत भाई माने समस्त समर्थन करती बहुत सहयोग करती तत्सहित जो भीतर एनर्जी बा उत्साह मिले जो कह कथा ये काम पे जेहेतु आमे सब बेले तत्पर था सबुदिन किसी ना किसी नुआ करिवार ढंग किसी ना किसी कार्यक्रम करिवार सबुदिन किसी ना किसी भिन्न धरण काम हुए से उत्सव बोध हुए भगवान निर्देश जगन्नाथ महाप्रभु निर्देश जो निर्देश रे सी किसी ना किसी दायित्व सी दियंती आ दायित्व को परिपूर्ण करने दायित्व आमर सी निर्देश दिए निर्देशक सी निर्देश रे काम हुए आमे किसी चाहिए भी पत्र बिना निर्देश पत्र झड़ुनी सी जो निर्देश देवे जिनटी क्या जरिया मन में पूरे ये कम केमी संपादन हम तापर आम तार परिकल्पना केमी परिपूर्ण हो आम परिकल्पना लगे जहाँफल जिनटी पूर्णांग होता है। अंगदान पाखापाखि रेकर्ड अच्छी अनुष्ठान शताधिक लोक एककालीन अंगदान करिबारे इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड स्थान पाई। कौन कहिबे से अंगदान अंगदान उपरे जो भाई मानकर समर्थन थिला समस्त सहयोग रे आमे इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड स्थान पाइलु 102 होता मोर कार्यक्रम अंगदान गोटे छात तले गोटे दिन में 102 जन अंगदान कर रेकर्ड करवा यहाँ बोध हुए बहुत विरल जहाँकि आमर होता केन्द्रापड़ा जिले में जहाँ आमको बहुत प्रेरणा देता हाँ आम निश्चित पारिबा एवं करी सफल करवा जहाँकि सफल हो। जितेबले आम देखा आमर जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जी मुझे जानी से वार्षिक उत्सव अन्य जेकोसी संगठन अच्छी तांकर स्वतंत्र भाव में किए रेकर्ड डांस किए अन्यान्य एमती सब करती किंतु आमर जो जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जो कार्यक्रम हुए किसी ना किसी आध्यात्मिकता थाए कौठू ये आध्यात्मिकतार वार्ता आसे आमर जब वार्षिक उत्सव आरंभ हो पाखापाखि 7 वर्ष हो प्रति वर्ष वार्षिक जो दिन सरला ता परदिन ठारू आसंता वर्ष पे कौन हम प्री प्लान होता है। गोटे वर्ष थिला कृषक मानकर उपरे
गोटे वर्ष थिला शिक्षक मानक उपरे ता पूर्व थिला डाक्तर उपरे एबे आसंता समय 2026 जो कार्यक्रम हम एकता जो आमर जॉइंट फैमिली उपरे जो যৌଥ परिवार उपर अच्छी যৌଥ परिवार और एकक परिवार भितर फरक कौन केमिति যৌଥ परिवार कमी कमी चलती एकक पर बढ़ी बढ़ी चलती जहाँफल समाजर सामाजिक प्राणी माने किभली भिन्न ढंग से गति कर समाज कलुषित हो समाज रे वर्तमान जो भली असामाजिकता निशा गोटे भयर वातावरण सृष्टि करुछि से समय रे समाज को गोटे निशामुक्त समाज बोली दमन महांती एक कार्यक्रम थिला से कार्यक्रम रे बहुत युवक युवती एवं साधारण लोक माने जोग देइथिले एवं जेतेबेले आमे शुणिबाकू पाइलु बा जानिबाकू पाइलु दमन महांती से बाहा ही नांती यार पछर रहस्य कौन रहस्य किछि नहीं कर्म करू करू मनुष्य को समय मिली नहीं कारण यदि आम सबुदिन जीवन शैली सकाल 6टार आरंभ करी आम राति 12टा पर्यंत निज कर्ममय जीवन रहिले निजर किछि व्यवसायिक अनुष्ठान सहित सामाजिक कर्म तत्सहित निजर जीवन शैली सरिला बेलू प्रतिदिन 12टार गोटे हो जाऊँ जहाँफल निजକୁ तो आम परफेक्टली समय दे पारुनु आम अन्य को केमी समय दऊ आ निज आमर परिवार कथा भाबू केमती से दृष्टि समय अभाव रहा एभली अभाव रहा जो अभाव पे कि आम कर्म सबुदिन एमती गढ़ी गढ़ी बढ़ी बढ़ी चली एबे तो पाखापाखि सबुदिन कर्म सरला 12टा हो जाऊँ कौन भगवान को दया चली से प्रचेष्टा ए दृष्टि किसी एथर अलग किसी ना जे कहार कौन ये प्रकृत तथ्य समयर ताड़न परिस्थिति निजर किसी आशा आकांक्षा पूरण करी करी सबू देखिला पर निज पे आ समय ना जहाँफल आम से विरत रही समाज को सब समय दे दीचंती आउ जनक पे समय नहीं ना समाज को सब समय देवाई आप गोटे पण कर प्राय समाज को सब समय देवाई पण कर जो सकाल 6 रु राति 12 अलटमेंट निजक रहा पड़ुची जहाँ आम द्वारा जत्किचित समाजर कर्म प्रचेष्टा चली सफल करने जितेबले आम खबर पाऊ जे दमन भाई आज जाइछंती जड़े बुढ़ी मार घर करदेवाई पाखापाखि आज की जी वर्ष है आप समाज सेवा कले केते असहायकर घर कले घर पाखापाखि आमर 12 गोटी रु 14 गोटी घर होती तत्सहित आम स्थायी समाधान योजना रे ए सुधा आम दुकान रु दुकान घर संभाली व्यक्तित्व जहाँ जो मैंने भिक्षावृत्ति करती किए करती पाखापाखि 15-17 गोटी लोक स्थायी समाधान व्यवस्था करूँ आउ दुकान घर कर तो सहित अन्य कार्यक्रम तो चालू रही जो घर कर दियंती गोटे गछ मनीष को आप गोटे घर कर देइथिले गोटे मुड़ीबा को घर कर देइथिले एवं तार घर पुणी पड़गला पुणी आपड़ जा घर करदेले ये जो घर करने भितर कौटू आप खबर पाती आउ घर कर सारा पर से लोक मान सहित जोड़ी हुंती ना घर करदे पुणी भूली जाती देखो ए आली मालपाटना गोटे असहाय मार घर कराई रिसेंटली से माटी आम सेपटर आली साइड भी जाऊ राजकनिका जाऊ माँ सागर मीट करूँ तार भल मन्द सुख दुख पचार नंबर 1 नंबर 2 जड़े बुढ़ी माँ बिल बलरामपुर घर कर असहाय माँ सी अलरेडी से घरे रही एक्सपर्ट कले एक्सपर्ट पर्यटन सबकि कर्म भी बुझा पड़ा व्यवस्था तत्सत जेको जगार भी होमें रिटर्न खबर भी नौ कारण जो मैंने आम सहित से माने परिवार मेंबर हो गले आमे भी आमर फाइल रखू से परिवार मेंबर किभली अच्छी आम प्रति मासे खबर भी रखू जो जेहेतु से माने परिवार सहित जड़ित हेले आमे सुख दुख सामिल हेलु एमती भी गोटे कार्यक्रम अच्छी 2025 भावुँ आम शेष सुधा करने गोटे बिलर भितर 1 किलोमीटर गलापर आम केन्द्रापड़ा मेडिकल गोटे नालर हाफ किलोमीटर आप गलापर बिल भितर गोटे परिवार टे अच्छी बुढ़ी माँ स्त्री लोकटी छोट छोट पिला 2टी स्वामी ना बापा भी मर जाइए बहुत असुविधा घर पे प्लान इन्वेस्टिगेशन सरला आसंता समय भी घर कर
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଭାଇକୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଖବର ପାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକର ପାଠ ପଢ଼ିବା ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହଉ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ହଉ ଏମିତି ସବୁ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଭଉଣୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରି କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ଚାକିରି କରିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ା ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଜବ୍ କଲା। ଜବ୍ କଲା ପରେ ତା ପରିବାରର ଆମେ ଯେତିକି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହଁ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଫୋନ୍ ନେଉଛୁ, ଏତେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଭଉଣୀମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତିସଲା ବର୍ଷ ଜାଣିଥିବେ ବିଲ ବଳରାମପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଛଣ ଭଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମର ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଦେଖି ହେବନି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜନଗର। ସେ ଭଉଣୀଟିକି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ 5 ଭଉଣୀ ବାପା ମରିଗଲେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଘରଟିଏ ଠିକ୍ ରହିବ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରଖାଯିବ, ସେମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ବୁଝା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଥିଲା, ମାସରେ ଥରେ କଲ୍ ହେଉଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ବାପାର ପୁଅର ବା ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହିଁ ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିବ? ସେଇ କଥାଟି କହୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୌଥ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯୌଥ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଥାଏ, ସେଠି ଜେଜେ ଥାନ୍ତି, ମା ଥାଏ, ଆଈମା ଥାଏ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ବାପା ମା, ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉ, ପିଇସା ପିଇସି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଏକକ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୌଥ ପରିବାର ଦୂରେଇ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ମିଳେନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବଧାରା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଏବେ ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ବାପା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କୁଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ ବି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ବି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଇୟରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେବାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ କେମିତି ବଢ଼ାଇବେ, ନକଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୌଥ ପରିବାର ବଢ଼େଇବାର ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବଦଳାଯିବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଥାଉ ଥାଉ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି। ବିଗତ ସରକାର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଥାଉ ଥାଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼େ? ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକର କଥାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କ'ଣ କରିହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସିଏ ଯାଇ ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ। ସେ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କେମିତି ସେ ପରିବାରଟି ଭଲରେ ଚଳିବ, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କେମିତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମାଜସେବୀର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ମଣିଷ। ଏମାନେ ପଦପଦବୀକୁ ଗଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମ ପକେଟଟି ଗରମ ରହୁ, ଆମ ଆସନ୍ତା ସମୟଟି ସୁଖରେ ବିତୁ। ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉନି, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତୁଛି କେମିତି? ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ବହୁତ ମିଠା କଥା, ଏମିତି ମିଠା କଥା ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର, ତା ଘରେ ବସି ଖାଇବା, ତା କାନ୍ଧରେ ବସି ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦର ସବୁ କିଛି କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପଦପଦବୀରେ ପାୱାରରେ ଆସିଯାନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟି ନମ୍ବରଟି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ଆସିଯାଏ। ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ରହିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ କେତେବେଳେ ବାଜୁନଥିବ ଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଖିବେ କଣ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖି ତାଙ୍କର କାରବାର କରନ୍ତି। ଏମିତି କି କୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛି ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତି ନଚେତ୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ହାଏ ଭାଇ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ। ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଏକଧାରାରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାନର ମାରନ୍ତି ଯେ ସମାଜସେବୀ କମ୍ ରାଜନେତା। ତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେଲା ପରେ ରାଜନେତା ହବ ନା ରାଜନେତା ଜଣେ ବି ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରିବ? ଆପଣ ମାନେ ମିଡ଼ିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଦଶହରା ହଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ମାରନ୍ତି। ଆମେ ବି ସମାଜରେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବୋର୍ଡ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାରିବୁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ ଲୋକ ନୁହଁ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହବ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ମାରନ୍ତି ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଆମେ ଆଗକୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ଆପଣ ପାର୍ଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି କହିପାରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ହାତ କାହିଁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି? କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାନେ ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ପାପ କରିଛୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବୁ? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ହାତ କାହିଁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ମତେ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତରଟି ରଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାଜନେତା ମାନେ ସମାଜସେବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି? ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ନିଜର କର୍ମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନମାନସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ପଦପଦବୀ ଅଛି, ଧନବଳ ଅଛି, ଲୋକବଳ ଅଛି, ଆପଣ ପାରିବେନି? ଚାହିଁଲେ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନେତାଙ୍କ ମାନେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଦମନ ମହାନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠୁ ଅର୍ଥବଳ ଆସେ? କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ନାମ ବି ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଆମ ସଂଗଠନରେ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେସିକଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଞ୍ଜୁସ, ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିପା ଗଣ୍ଠିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ ନିଜର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟମାର୍ଜିତ ମିନିମମ୍ 70% ଅର୍ଥ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତତ୍ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ସମାଜ ସେବା ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିବେ ସମାଜସେବୀ ଆଜି ଏମିତି କଲେଣି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାଇଛି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆର ଗୋଟେ କୋଉଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଉଥିବ। ଏ କଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଆଉ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାଧାର ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଏ କଥା ଯୋଉଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖୁସି ଲାଗେ, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କାର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭାଇ ବାପା ଟିକେ ଆସନି ମୋର ଏଇଟା ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିବୁ, ଆମେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଏଇ କାମଟି ଆସିଛୁ, ଏଇ କାମଟି ସରୁ ତାପରେ ତମ କଥା ବୁଝିବା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ କାମରେ ଯାଇଛୁ ପ୍ରଥମ ଫୋକସ୍ ସେଇଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମ ଏଇଆ,
ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ କର୍ମ ଆମ ପରିଚୟ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଆପଣ ରାତିରେ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏ ଲୋକକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ଆଜି ଏ ଲୋକର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ନିକଟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେଇକିରି ଗଲେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବି ଦାନ କଲେ। ଦମନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଏଇ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି କାହାର ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଅଫିସକୁ। ଅଫିସ ତଳେ ଆମର ଅଛି କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସେଠି ଆମେ ରହୁ। ଆମେ ବସିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏ ମାଆକୁ ଜଣେ ବି ପଠେଇଥିଲେ। ସିଏ ଖବର ପାଇ ଆଇଲେ, ବାପା କାଲି ମୋର ଏଇ କାମଟି ହବ, ମୋତେ ଶୀତ ବି ଅଛି, ମୋର ଟିକେ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କହିଲି ମା ସ୍ୱେଟର ଚଳିବ ନା? ହଁ ସ୍ୱେଟର ଲେ ବାପା ଭଲ ହବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଟର ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଗୋଟେ କରିବାର ଘର ଥିଲା, ଯାହାକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବି କିଛି କହିଲେ, ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କରାହେଲା। କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ତା ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ସେଟା ଆମ ଜୀବନ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? କିଛି କିଛି ଜାଗା ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆସିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେଟା ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଲା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଥଳେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଏତେ ହେଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ସମାଜସେବୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏମିତିକି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଛି। ଦମନ ମହାନ୍ତି କେବେ ସେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇବି ବୋଲି ଆଜି ଏକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ଆମର ସବୁଦିନିଆ କାମ କାହାର ସମାଜ ସେବା ମାନେ ପେଶା ହେଇପାରେ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଶା, ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶାଟି ହେଇସାରିଛୁ ଆମର। ନାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଳେ ପଇସା ଥିବ, ସେମାନେ ପିଆର କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କୁହ ଏବଂ ମୋ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଦମନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିନୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମିଶିଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ବା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। କଥା ସେଠି ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ପିଆର କ୍ରିଏଟ୍ କରିକିରି ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଦମନ ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଆର କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ ହେଇଯିବୁ, ବିନା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବିନା ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖାବା କରନ୍ତି। ଆମର ଦେଖାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବା ଆମ କର୍ମ ଆମ ପରିଚୟ, ସବୁଦିନିଆ କର୍ମ ଏଟା। ତାଙ୍କର ଦିନିକିଆ ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଦପଦବୀ ପାଇଗଲେ, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କିଛି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ବାଟ କାଟି ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବିତେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଏଟା ତମର ଜବ୍, ଆମର ଏଟା ମାନେ ଜବ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ମ କରିବାକୁ। ଆମର ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କ'ଣ ଦରକାର? ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଞ୍ଚଣା ବିଞ୍ଚିବା, ତୁଳସୀ ଗଛ ବାଣ୍ଟିବା, ଶୀତଳ ବାମ୍ଫ, ଦହି ପାଣି ବାଣ୍ଟିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଆର ନେକ୍ସଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ? ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ପ୍ରବଳ, ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, କିଛି କଡ଼ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ହେଇପାରୁନି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 100ରୁ 200 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ। ତତ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ରହଣି ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ଅଫିସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହରିନାମ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିବା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବୋଲବମ୍ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି କିଛି ସେବା ଦିଆଯାଏ, ଗୋଡ଼ ଘଷା ମଜା ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉ, ଯେମିତି
ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ରଥ ଭିଡ଼ିକି କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଇଏ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କିଛି ସେବାର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କିଛି ସେବାର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦମନ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଆଗରେ କହିବେ, ସେ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଥିଲା ବା ସୁବିଧାରେ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ କମ୍ ଦିନର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି, ରିସେଣ୍ଟଲି 15 ଦିନର କହିଲେ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ପୁରୀରେ ଟିକେ ଯୋଉ ଆମର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଇସା ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସଡନ ପାରିବାରିକ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଶରୀର କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା କମ୍, ଘରେ ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅର ଯେହେତୁ ଅଛୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋ ଇଏରେ। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜଣକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଏତେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଆସିଲି, ନିଜ ପାଖରେ ବସିଲି ଚେୟାରରେ। ରାତି 7:20 HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେବେ କି? 7:20ରେ କୌଣସି ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିବାଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନା ମୁଁ ପିଲା ପଠଉଛି। ସେ ଜଣେ ପିଲା ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲି, ସେ ପିଲାର ଆଇଡେଣ୍ଟି ସବୁ ଚେକ୍ କଲି, ତାପରେ କ୍ଲିୟର ହେଲି, ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଦେଲି। ୱିଦିନ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କଲେ 1,00,000 କେତେ ଟଙ୍କା। କଲା ପରେ ଘରେ ଯାଇ ଉଠେଇକି ଦେଇ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲା, ଏଇ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା। ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ରାତିରେ ରହିଲା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ହାତ ବାଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାତା, ମୁଁ ତ ବାପା, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଏତେ ଇଏ, ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ତୋର ହାତ ପତେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା, କାନ୍ଧରେ ହାତ ଧୋଇଛି, ତୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସାରା ନିର୍ଦ୍ଧଡ଼କରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଛୁ, କାମ କରୁଛୁ ହେଲା, ସେ କହିବା କଥା ତତେ କେବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବନି। ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତୋତେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ କରେଇ ଦେବିନି। ତୁ କାହିଁ ହାତ ପତେଇବୁ କାହାକୁ? କାକୁ କହିବୁ ପଇସା ଦେ, ତାକୁ କହିବୁ ପଇସା ଦେ, କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମାନେ ରାତି 7:20ରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା, ତତ୍ ସହିତ ସେ ଲୋକ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିବା, ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ଦିଆଯିବ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରହିବା, ତାପରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ବସି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ କରି ଯିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ତମେ, ଯୋଉ ଭରସା ଦେଇଛ, ସତେ ସେ ଭରସାକୁ ତମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ କହିଛି ଯାହା, ମାନେ ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସବାର ହାରେନି, ତମେ ହାରିବାକୁ ଦବନି, ତମକୁ ଶତ ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ସମାଜରେ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସମାଜସେବୀ ହେଇକି ବାହାରିବେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବହୁତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସମାଜକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭାଇମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା, ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ତ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ସବୁ ଆମେରେ କରିବା। ଆମେ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା, ମୁଁ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ କରିବି। ଆମେ ହିଁ କରିବା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଚେଷ୍ଟା। ଆଜିର କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଫୋନ ବି କରନ୍ତି, ଭାଇ ଅସୁବିଧା ମୋର, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା, ଏଠି ଯାଇ ସେବା କରୁଛି, ସେଠି ଯାଇ ସେବା କରୁଛି। ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ, ପରିଚିତ ଯାହାର ଦେଖେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଜେଟ କରିଦିଏ, ସେ ଅର୍ଥ ଟିକେ 5,000 ହଉ, 2,000 ହଉ, 10,000 ହଉ ରେଡି କରେ। ମୁଁ ସେଠି ସେ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଟିକେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖେନି। ବାହାର କଲୁ, ଦେଇଦେଲୁ, କ୍ଲିୟର।
आमे सेठू क्लियर हेलु ये अर्थ आसीबो कि आमे सेठी मागिबु से आशा भी नाही जदि से दम अछि ताले ये करो सेवा पे ये करो कारण सेवा करो किंतु लोक माने तुमको पैसा रे तोलिबे तमे से थ्रु विरोध रहिबो मना करि पारो मना कले भी विरोध हबो मना करि पारो नचेत निजको केमिति कंट्रोल करियो चिंता करो आउ सेवा पे यदि प्रकृत निस्वार्थपर सेवा करार अच्छी ताहले आसी कर जो सेवा करी तमे भूली जीव से माटीर से अभावी परिवार सेवा करी ता पाखर किसी स्वार्थ मोर आशा नथिबो ताहले से सेवा करिया गस जदि ये कल हाँ ता पाखर किसी मो प्लान आ पाखर किसी एमती कले आसंता समय तमे कलुषित हब तम जीवन टी कलुषितमय अध्याय को आसीबो जा फल तमे आसंता समय तुमर भल जीवन शैली गति करि परिबो नाही तमे गोटे माने कलंकित नायक परिणत हम जदि प्रकृत सत्यता उपस्थापन करार अछि प्रकृत समाजसेवी हबार अछि ताहले निजर स्वार्थ को त्याग करी निजे परिश्रम करी निज अर्थ को ठीक ढंग से नहीं सठिक जगह विनियोग कर लोक मानक हितरे रुह निजे आत्मसंयमी ही निज कर्म करी चल निश्चित दुनिया तुमको सलाम करिवो। निश्चित भाव में दमन महांती जी की केन्द्रापड़ा नुहे सारा ओडिशार जड़े अनन्य अन्यतम प्रतिभा समाज सेवा क्षेत्र में बहुत ना करिसेंती आम सांगरे से बहुमूल्य समय देले धन्यवाद आपन को आम चैनल तरफ केन्द्रापड़ा सुभाषिष षडंगी कलिंग टुडे लाइव।